So, welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. In the previous class, we discussed about what is the block diagram of DVM, how the working in the block diagram it consisting of attenuator as followed by the ADC analog to digital converter and followed by counter and also digital readout. These are the main components involved in the digital DVM that is called the block diagram. After that, we started the based on the ADC, that is the analog to digital converters. There are several types of DVMs, out of which we discuss about the RAM type DVM. Now, today we'll discuss about the second topic of this particular DVMs, that is called as a integrating type DVM. And I'm also written as a dual slope integrating type DVM, especially in the syllabus that is called dual slope integrating type DVM. So let us start this second topic, which is highlighted here, that is integrating type DVM. Now I'm starting the dual slope integrating type DVM. Before going to discuss about this topic, so in the RAM type DVM, what happened is only we're getting the positive side slope or negative slope. Whether we may be positive slope or maybe negative slope. We're not getting the both the slope, dual slope. But the difference between RAM type and integrated type, or especially dual slope integrated type, is the main difference is here. The dual means actually I am showing the diagram clearly. Then we'll understand clarity on that. So this is the main diagram of the dual slope integrated type DVM. I think is it visible all of you? Then put the message. Don't use microphone. Just put a message. Is it diagram is visible all of you or not? Just send message to chat box. Okay, thank you. Now this is the dual slope integrated type DVM. The meaning of the dual slope integrated type DVM is it having the two slopes. It may positive slope and negative slope. Because of ఇక్కడ టూ స్లోప్స్ ఉంటాయమ్మా, పాజిటివ్ స్లోప్ ఒకటి నెగిటివ్ స్లోప్ ఒకటి, దానికోసం దీన్ని డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ అన్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ టూ స్లోప్స్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ యూజ్ చేస్తామో, ర్యాంప్ టైప్ లో మనకి ఒకటే స్లోప్ ఉంటుంది. ఆ ర్యాంప్ జనరేటింగ్ వోల్టేజ్ సిస్టమ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. అది ఫస్ట్ కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్ అన్నాం. అప్పుడు కంపరేటర్ 1 డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి. సిమిలర్ గా సేమ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది, జీరోకి రీచ్ అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న జీరో పొటెన్షియల్, గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్, నార్మల్ గా మన ఇచ్చిన గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు జీరో క్రాసింగ్ డిటెక్టర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అక్కడ. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎంటైర్ కంపేర్ విత్ పాజిటివ్ స్లోప్ చేస్తాం, లేదంటే సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మన నెగిటివ్ స్లోప్ తో మాత్రమే కంపేర్ చేస్తారు. అంటే ర్యాంప్ మన పాజిటివ్స్ తీసుకోకుండా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రీవియస్ డిస్కషన్ లో ఈ పాజిటివ్ స్లోప్ అంటే ఎలా తీసుకున్నాం. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో కింద నుంచి ఎలా తీసుకుంటాడు, బాటమ్ నుంచి ర్యాంప్, రెడ్ ని ఈ రెడ్ సింబల్ ఉంది కదా, రెడ్ సిగ్నల్ అదే ర్యాంప్ సిగ్నల్, ఇది కింద బాటమ్ నుంచి తీసుకుంటారు, అది నెగిటివ్ స్లోప్ అవుతుంది. బట్ వి కంపేర్ ఓన్లీ వన్ స్లోప్, ఇట్ ద ర్యాంప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్. బట్ హియర్ in this dual slope integrating type DVM, we can get both positive slope and negative slope with the help of this integrator circuit. But integrator circuit integrator circuits, I will show the diagram here. Okay, so with the help of this integrated circuit, which is highlighted here, I am చూపిస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద వన్, దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. దిస్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ విచ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ అప్కమింగ్ సెమిస్టర్స్ is there. That is the one type of operational amplifier. I think we are studying in an upcoming semester, maybe Leka, or it may be in the LEs already you know that the op amp. So this is the one type of op amp circuit. Op amp, so many circuits are there, differential, cumulative and integrated. That is the one part of op amp that is called integrated circuit. In this integrated circuit, the integrated circuit consisting of capacitor and resistor. This is the op amp, operational amplifier. Generally the purpose of this amplifier op amp or integrated is generally it acts as some kind of filters in most of the circuit. ఎక్కడైతే మనం ఫిల్టర్స్ కావాలనుకున్నామో, ఎల్సి ఫిల్టర్ కానీ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాంటి ఫిల్టర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ ప్లేస్ లో మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. అదే అవన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో వస్తాయి. మన ఇంటిగ్రేటర్ గురించి ఎక్కడ కూడా ఏ పాయింట్ మనం రాయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ ఇంటిగ్రేటర్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఇంటిగ్రేటర్ లో కెపాసిటర్ అనేది మేజర్ రోల్. సో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఒక స్లోప్ వస్తుంది, ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి, డిశ్చార్జ్ అవుతున్నప్పుడు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్, ఇట్ జనరేట్స్ ది టూ స్లోప్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ DVM. So what is the purpose of this dual slope? While charging and discharging of while getting the two slopes, the average value is becomes zero. Therefore, what of the noise, ఎప్పుడైనా ఒక నాయిస్ ఇన్పుట్ సైడ్ మనం మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రెసెంట్ అయినా సరే
that noise can be eliminated. అంటే ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం లో ఏమవుతుందంటే ఒకటే స్లోప్ ఉండడం వల్ల సమ్ టైమ్స్ నాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి, నాయిస్ నే మెయిన్ సిగ్నల్ అనుకుని తీసేసుకుని అది ఏం చేస్తుందంటే కంపరేటర్ 1 ఉంది కదా ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం లో, ఆ కంపరేటర్ 1 డిటెక్ట్ చేసుకుని అవుట్పుట్ హై చూపించేసి గేట్ పాస్ కౌంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అది యాక్చువల్లీ అన్నోన్ నాయిస్ సిగ్నల్. బట్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ నాయిస్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. యావరేజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ దట్ నాయిస్ ఇస్ కెన్ బి రిడ్యూస్డ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డ్యూయల్ స్లోప్ కూడా. సో టోటల్ గా మనకి నాయిస్ ఎక్కువ ఎంటర్ అవడానికి, సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి చాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది. జనరల్ గా ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్పుకోవచ్చు, నాయిస్ ని రెడ్యూస్ నాయిస్ అనేది తక్కువ ఉంటుందని మనం చెప్పొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ది కేసెస్. ఏ నాయిస్ అని చెప్తున్నాను, మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ సమ్ నాయిస్ తో ప్రెజెంట్ అయి ఉండొచ్చు కదా, ఆ సిగ్నల్ అనేది నాయిస్ తో ఎంటర్ అవ్వకుండా, అంటే నాయిస్ మెయిన్ సిగ్నల్ అని డిటెక్ట్ చేసేసుకుంటుంది ర్యాంప్ టైప్ లో. ఎందుకు నాన్ లీనియారిటీ ఆఫ్ ర్యాంప్, లీనియర్ ర్యాంప్ లేనప్పుడు, అంటే ర్యాంప్ జనరేటర్ లీనియర్ గా ర్యాంప్ వేవ్ ని జనరేట్ చేయలేనప్పుడు నాన్ లీనియారిటీ వల్ల నాయిస్ సిగ్నల్ ని మెయిన్ సిగ్నల్ ని తీసేసుకుని అది మెజర్ చేసి కౌంట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి కావాల్సిన వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఎక్కువ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంది, తక్కువ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంది, మనం అనుకున్న డిజైర్డ్ వాల్యూ మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదు. So, but here the dual slope integrated type DVM is what are the noise that can be imposed with the help of these two slopes. These two slopes wala noise అనేది impose అవుతుంది, the main purpose. Now I am going to discuss about the working principles. One, before going to discuss about, just introduce the blocks in the ramp type DVM లో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక్కొక్క బ్లాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం. So here this is the input voltage I want to measure, where A is the input voltage. I want to measure that particular input voltage. I will enlarge my display also here to better understanding purpose. I think this is clear compared to the previous. It is good, looks good. I think so. This is the input voltage EI, and this is the reference voltage. As similar to this ramp type DVM, here we can compare this input voltage and reference voltage. ఇంతకు ముందు కేసులో డ్యూయల్ స్లోప్ ర్యాంప్ టైప్ డివిఎం లో ఏం చేసామా, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాము, ర్యాంప్ జనరేట్ నుంచి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ని కంపేర్ చేసాం. అక్కడ కూడా 2 వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం, ఒకటి ర్యాంప్ జనరేట్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్, ఒకటి మనం ఏదైతే సిస్టమ్ ను యూజ్ చేసుకుని మెజర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ మనం చూసుకున్నాం. ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే, ఈ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైంలో కూడా మనం ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో డివిఎం, సో అది ఈఐ అవుతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది 1 టైప్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్. బికాస్ ఆఫ్ నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో, డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ డివిఎం అంటే మనకి 2 స్లోప్స్ ఉంటాయని, ఒకటి పాజిటివ్ స్లోప్, ఒకటి నెగిటివ్ స్లోప్. సో పాజిటివ్ స్లోప్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఈ ప్లస్ ఈఐ అనేది అన్నోన్ వోల్టేజ్ అని ఇవ్వబడుతుంది, ఇది మైనస్ ఈఆర్ అనేది నెగిటివ్ స్లోప్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇది మైనస్ ఈఆర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ స్లోప్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. అలా పాజిటివ్ స్లోప్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఏ ఉపయోగపడుతుంది, నెగిటివ్ స్లోప్ జనరేట్ ఈఆర్, దట్ ఇస్ ద పర్పస్. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ది స్విచెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ స్విచ్ కంట్రోల్. ఎలా ఆన్ చేస్తాం చెప్తాము, ఎప్పుడు స్విచ్ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటీ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్ట్రాగా ఉండదు. ఇది ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్ అంటేనే ఆర్ఎస్సి ఉంటాయి. డిఫరెన్షియేటర్ అయితే ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్. And also with already you know that in the ramp type also we are using the 2 comparators, one for the comparator 1, like what is the comparator, there is a comparator 1, and second one is the comparator 2, like zero crossing detector. Zero crossing detector to comparator 2 use chestam. Ikkada entante we are using the one comparator that is called ground comparator. General ga there is no number మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ground comparator అని చెప్తున్నాం. And also that we are having the gate signal, logic gates, which have already used in the ramp type lo kuda gate use chestam, that is called logic gates use chestam ani cheppam. The purpose, what is the purpose of gate? It allows the pulses or it stop the pulses, or it allows the counting or stop the counting. The counter with counting, counter em chestundi, a value ni pulses ni count cheskuntundi. The flip flop we can store the value which is required, whether it is counted fully or not. If fully counted, then logic 0, or otherwise it may be 1. So then switching device, the purpose switching over device actually the ఈ స్విచ్చింగ్ డివైస్ ఏం చేస్తుంటే ఈ స్విచెస్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయకపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్స్ బ్లాక్, ఒక్కొక్క బ్లాక్ యూజ్ చేయబట్టి. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆపరేషన్, initially the flip flop having the value is logic 0. That means it is given logic 0 to the switching drive. Therefore switch is it is same position, it is not in the
దిస్ పొజిషన్. సో ఇలా మన స్విచ్చింగ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఇనిషియల్ గా లాజిక్ 0 లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఆర్ ది ఇన్పుట్ ఈఐ ఐ వాంట్ టు మెజర్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ది this integrator circuit through switch is closed. Whenever the switch 1 is closed, then EI is allows to the circuit here. This is the initially flip flop logic 0. Okay, and also initially the counter value, the value also it may be in the reset position, therefore it may be in the 0 position. It is in the 0 position. So here this is the diagram which will compare this e diagram ni మన ఇక్కడ ఉన్న ఈ diagrams రెండు ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తూ క్లాస్ చెప్తాను. సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కాదు ఇయర్ ఫోన్స్ అంటే హలో సంబడి ఇస్ మై ట్విట్టర్ ప్లీజ్ వీడియో. థాంక్యూ. ఓకే, this is the dual slope means this is the one type of slope ei1 for input value unknown value and er is the reference voltage, it is a constant slope. This slope is with a positive slope, that is plus vi, and the another slope is a negative slope, that is a minus ei. This is the things. ఈ స్లోప్ ని ఎవరు జనరేట్ చేస్తున్నారంటే మన కెపాసిటర్ కి ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ సర్క్యూట్ లో ఈఐ ఇస్తున్నప్పుడు కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లో కరెంట్ వెళ్తుంది, కరెంట్ వోల్టేజ్ అవుతుంది, ఇలా వెళ్తున్న తర్వాత కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అలా ఛార్జింగ్ ఎంత వరకు అవుతుంది, సో కెపాసిటర్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్లీ స్లోలీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్లీ దిస్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ అంటే ఈఐ1 ఈఐ2 ఏంటిది అంటే యాక్చువల్లీ ఒకటే డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం. ఈఐ1 అంటే ఒక ఇన్పుట్ అనమాట. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 volts ఏదో మెజర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఒక 20 volts మెజర్ చేయాల్సినప్పుడు ఇది ఒక 15 volts అనుకోండి ఈఐ2, ఒక 8 volts అనుకోండి ఈఐ3. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఐఎమ్ టు మెజర్ ది 20 volts అనలాగ్ ఇన్పుట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేషన్ టైప్. ఆ 20 volts మనం కెపాసిటర్కి ఇస్తున్నాం. కెపాసిటర్కి ఇచ్చిన కెపాసిటర్ స్లోగా ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవుతుంది, ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ది లాసెస్ దెన్ ఇట్ చార్జెస్ టు అప్ టు 20 volts ఫుల్లీ వోల్టేజ్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ డ్రాప్ అక్కడ అంతా కన్సిడర్ చేయలేనప్పుడు. సో ఫుల్ గా ఛార్జ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా కెపాసిటర్ ఈ ట్రై టు డిశ్చార్జింగ్. సో ట్రై టు డిశ్చార్జింగ్ అవ్వాలి. డిశ్చార్జింగ్ అవుతున్న ఫేస్ లోప్పుడు మనకి ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది మనకంటే అది ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, ఈఆర్ ఇవ్వాలని ఇప్పుడు చూడండి ఆపరేషన్. సో ఎప్పుడైతే కెపాసిటర్ ఫుల్ గా ఛార్జ్ అవుతుందో దెన్ ద హై అవుట్పుట్ ఈస్ అవైలబుల్ అట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ ఈ నాట్ దగ్గర ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చి కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుందో ఒక హై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఇదేంటి కంపరేటర్ ఎప్పుడు చూడండి, ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ద కంపరేటర్ ఇట్ కంపేర్స్ ది 2 values. ఒక 2 values ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇంటిగ్రేటర్ నుంచి వచ్చిన హై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ ని అండ్ గ్రౌండ్ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తుంది. దీంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ వాల్యూ కంపల్సరీగా ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈ నాట్ ఈస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాల్యూ, 0 potential. Therefore coming to this e naught is greater than 0. Therefore the ground comparator it is in a high position, that means it is in a active position. అంటే గ్రౌండ్ కంపరేటర్ యాక్టివ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఓపెన్ ది గేట్. దెన్ ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ అనేది అంటే కెపాసిటీ ఫుల్ గా ఛార్జ్ అయిపోయి ఉంటుందో అలా ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటుంది స్లోగా ప్రాసెస్ లో. బట్ ఇనీషియల్ గా తీసుకున్నా మీ చివరిలో ఈ మాక్సిమం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 volts ఉందమ్మా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫస్ట్ 1 volt 2 volts అలా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ఉన్నా 2 ఉన్నా కంపేర్ టు 0 హై కాబట్టి సో ఆల్వేస్ కంపరేటర్ హై వస్తుంటుంది. వస్తూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ సిగ్నల్ ని స్టార్ట్ కౌంట్ అని చెప్పేసి ఒక పల్స్ ఇస్తుంది. ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే గేట్ ఓపెన్ అవుతుంది. గేట్ ఓపెన్ అయిపోయి ఇక్కడ ఆసిలేటర్ ఒక ప్రీ డిటర్మైన్డ్ టైం పీరియడ్ కి ఒక కొన్ని క్లాక్ పల్సెస్ ముందుగానే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ టైం పీరియడ్ లో జనరేట్ చేస్తుంటాం. ఇది ఆసిలేటర్ చేస్తుంది. ఈ ఆసిలేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ పల్సెస్ ని అలౌ చేసుకుంటుంది. అది ఎలా అలౌ చేసుకుంటుంది, ఎప్పుడు పడితే అది ఎలా వెళ్తూ ఉండదు కదా, మనం ఇచ్చిన ఈ కంపరేటర్ అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకునే కదా. మరి ఈ కంపరేటర్ ఎప్పుడు అవుట్పుట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, దాని ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఇండైరెక్ట్ గా కంపరేటర్ అవుట్పుట్ హై వాల్యూ లో వాల్యూ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది అవుట్పుట్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఈ పల్సెస్ అనేది లోపలికి ఎలా చేసుకోవాలంటే మనకి ఇచ్చిన కంపరేటర్ అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకుంటుంది. ఈ కంపరేటర్ అనేది ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకుని ఇండైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ ఇట్ అలౌస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్. సో అలా పల్సెస్ ని అలౌ చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ ది ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ the counter values maybe, for example it is a 4 digit 1 2 3 4 boxes there. For example it countable up to 999 999 4 9s ఉంటాయి 9999 is for example this is the BCD counters. Generally the binary code decimal counters it can digit 10 digits counts ఉంటాయి. Therefore the highest value is 9, therefore 9999 it countable up to this one.
So what mean by the 999 అంటే ఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 20 volts కాస్త స్లోగా మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యి 20 volts అలా ఫుల్ గా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఫుల్ గా కౌంట్ అయిపోయింది అని చెప్తుంది. దెన్ ద కౌంటర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అగైన్ జీరో. ఆఫ్టర్ ఫుల్ గా కౌంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇనిషియల్ గా జీరోలో ఉంది, ఇప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏమవుతుంది, లాజిక్ 1 ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ హ్యావింగ్ లాజిక్ 1, the switch is activated, the switch driver circuit which shift the switch from S here to here. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుందో సో మైనస్ ఈ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఎందుకు ఇది స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఈ రిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ టు హియర్, దేర్ ఫోర్ ఈస్ ద మైనస్ హియర్ ఇస్ గోస్ త్రూ ది రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై అవుట్పుట్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ a capacitor try to discharge with a negative slope minus ER. Therefore the comparator it's comparator having a values, then it is again given to that one. Therefore after that certain time, until if both until the reference voltage also getting zero, then it stop the counting. సో ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్న కౌంటింగ్ గేట్ ఓపెన్ అవుతుంది, అలా ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది. ఎందుకు మైనస్ ఇయర్ ఇచ్చిన సరే ఇక్కడ వోల్టేజ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు హై వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి అంటిల్ ఎంత వరకు జరుగుతుంది, అంటిల్ దిస్ వోల్టేజ్ ద రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఇయర్ is from higher value to zero, until that it counts the counting. Is it clear? So this is the dual slope integrating type DVM. First we have to understand each and every term in this particular characteristics. ఈ characteristics లో అందుకోసం దీన్ని ఏమంటున్నామంటే మనం ఈ dual slope integrating type DVM ని మనం voltage to time conversion type DVM అన్నాం. What is the another name of the dual slope integrating type DVM? Voltage to time conversion type DVM. So how can you say that voltage to time conversion? Because of here I would like to explain slowly here now. So here, what are the input voltage that is converted into in the form of pulses with the help of the gate circuit. Because of ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో కంపరేటర్ హై అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఈ పల్సెస్ కింద తీసుకుంటుంది, ఆ పల్సెస్ కాస్త కౌంటర్ వెళ్తుంది. అంటే వాట్ ఆర్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైం పీరియడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, వోల్టేజ్ టు టైం కన్వర్షన్ అన్నాం. అందుకోసం దీన్ని వోల్టేజ్ టు టైం కన్వర్షన్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈఐఎం అని ఇన్పుట్ తీసుకున్నప్పుడు కౌంటర్ అనేది ఇనిషియల్ గా కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుని అప్ టు 999 వరకు వస్తుంది. 999 కాదు 4 9s 9999999. సో వెన్ ఎవర్ it is to maximum, if the capacitor charges to maximum, again flip flop goes from 0 to logic 1, then switching position from EI to input voltage to minus ER. Therefore integrator circuit కు minus ER voltage వస్తుంది. Therefore capacitor tries to discharging slowly until the ER value, minus ER value should become 0, then counter stop the counting at time period T2 dash. For example, for another value of input, for example, that is 8 volts input ఇచ్చాం అనుకోండి, this is the slope. Discharging time is this one. For example, if 15 volts is given input, EI2 is the one another input, then this is the charging time period, then this is the discharging. So based on that input voltages, the negative slope will be changes. That means the indirectly the time period T2 dash or T2 double dash or T2 triple dash, whatever may be the time periods which depends upon the, that means negative slope time periods which indirectly it directly depends upon the value of the input voltage. మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బేస్ చేసుకునే మనకి ఈ ఎంటైర్ నెగిటివ్ స్లోప్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్ స్లోప్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, ఆ ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకునే కౌంటర్ స్టార్ట్ అవడం 999 కి రావడం, మళ్ళీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాజిక్ 1 అవడం, అప్పుడే మాత్రమే ER ఆన్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ లో మనకి ఈ టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కి ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఆ టైం పీరియడ్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్. So here I am also one more point is addition that T1 is a fixed value in some cases also. So this is the time period, this is fixed based on the input, this is fixed, but the T2 is varying with respect to that. They're very important for us. So this is the dual slope integrating type DVM, and I will give the time and then end of the section we will ask the questions. Meanwhile I will explain continue with this dual slope integrated type DVM. So here the some mathematical analysis this dual slope integrating type DVM. For example, here EI is given to the integrator, the output of the integrator is, in general I am not discuss about the derivation of integrator, how they happened is not important for examination, because of the integrator is one of the topic in the upcoming semesters, and the derivation is almost 7 marks question. We not discuss about the how the E0 is
అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందని ఎవరు అడుగురు, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. ఇట్ ఈస్ లెక్కా సబ్జెక్ట్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్. దోస్ వాంట్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు ఆ లెక్కా సబ్జెక్ట్ లో ఇంటిగ్రేటర్ పెట్టి చూడొచ్చు. అంతేకాని ఆ డెరివేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్. ఒక ఇంటిగ్రేటర్ కి అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, E naught is equal to minus of 1 by RC into 0 to time period T1. During that time period, it allows the counting and EI dt. Then if the integration on side, integration of dt is T, then put T1 substitute, then minus EI into T1 by RC. This is the integrator output during the positive ramp. That is the positive slope. Similarly, during the discharging of the lamp, minus ER is given, then negative ramp is going on. Then what is the output? E naught. Similarly, same 1 by RC 0 to T1, but minus ER is there into dt. Then if you solve them, integration of dt is T. T ప్లేస్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే T2. therefore minus ER into T2 by RC. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్ గానే ఒక ఇంటిగ్రేటర్ కి అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ లో మైనస్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ చూసుకున్నప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. అందుకోసం ఇదే మైనస్ ఇక్కడ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మైనస్ లేదు. ఇక్కడ సర్క్యూట్ లో మైనస్ లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే, ఆల్రెడీ మన స్లోప్ ఇంటిగ్రేషన్ లో నెగిటివ్ స్లోప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే డిశ్చార్జింగ్ అవుతున్న టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇలా మాట్లాడుతున్నాం. ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటర్ లో బై డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఈ నాట్ ఈస్ కూడా మైనస్ ఆఫ్ 1 by RC. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ స్లోప్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉండదు. బట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్లోప్? మైనస్ ER. ఇది ఇస్ కామన్. సో మైనస్ ER, therefore minus ER into T2 by RC. అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్. సో పాజిటివ్ రైజింగ్ స్లోప్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ మైనస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. నెగిటివ్ రైజింగ్ స్లోప్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉండదు. సో దెన్ సబ్ట్రాక్టింగ్ వన్ ఫ్రమ్ అదర్, అంటే పాజిటివ్ స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోప్ రెండు కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే రెండు కూడా నేను యావరేజ్ చేయాలని కదా, సూపర్ ఇంపోజ్ చేద్దాం అనుకోం కదా. సో రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? minus EI T1 into RC minus ER into T2 by RC. Then we got EI is equal to ER into T2 by E1. If you solve them, because of minus minus cancelled, RC cancelled, EI input voltage T1 time period during from positive slope కు పట్టే టైం పీరియడ్, T2 అంటే నెగిటివ్ స్లోప్ కు పట్టే టైం పీరియడ్. దెన్ EI is equal to ER into T2 by T1. సో T1 is how to ఎంత వరకు కౌంట్ చేస్తుంది? T1 ఎంత వరకు ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది? +20 volts ఇచ్చినప్పుడు 1 volt 2 volts 3 volts అలా ఛార్జింగ్ అవుతూ కౌంటర్ వాల్యూ 9999 ఒక 4 9s చూపించినంత వరకు 9999 చూపించినంత వరకు మనకి ఆ T1 అనేది కౌంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో హియర్ ER is constant because we are giving the reference voltage that is constant. Then what are the input voltage EI? So our equation student, what are the input voltage EI which directly proportional to time period T2, therefore it counts the number of pulses. I am showing again this waveform. So ఇక్కడ ఉన్న టైం పీరియడ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మీద బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ టైం పీరియడ్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ టైం పీరియడ్ బేస్ చేసుకుని నంబర్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే మనకి వాట్ ఆర్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ దట్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ టు టైం ఫస్ట్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్ టు టైం కన్వర్షన్ సర్క్యూట్. After that, we convert it into number of clock pulses. Then the counter count the number of clock pulses. Then it is given to the digital display readout. Then it is in the form of numerical form, or it may be in the form of display. ఆ వచ్చిన కౌంటర్ వాల్యూ న్యూమరికల్ ఫామ్ లో కానీ డిస్ప్లే ఫామ్ లో కానీ చూపిస్తుంది. అలా మనకి ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వోల్టేజ్ ని టైమ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, డ్యూయల్ స్లోప్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైమ్ లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు డాష్. ఇట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ కౌంటింగ్, నంబర్ ఆఫ్ pulses counter by the counting, and otherwise second option is based on the time period during the discharging. So these are the parameters which decides the dual slope integrating type DVM. That means what are the input voltage that will based on the T2 is dependent. T2 determines the number of counting pulses. This is about the dual slope integrating type DVM. We'll continue with this class in the few minutes. After that, I will give the time to ask the questions until all are required to mute yourself. Now I will continue the remaining important topic, another important topic which is helpful to understanding the DVMs, better understanding of the DVMs. So another topic which is beyond the syllabus.
Wait for some time. I will do that one. Wait for some time. I think there's a problem in the network. Okay. I think is it now it is clear all of you. So here, in addition to this DVMs, I want to discuss about the few points about the DVM. Here, this is the display of digital voltmeter. Generally, what happened to some, what the display of digital voltmeters are? This is the display of the digital voltmeters. Generally, what the boxes indicates, each box indicates the number of segments here. Here, జనరల్లీ ఒక్కొక్క డిజిట్ చేయడానికి ఒక 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది, మీకు తెలిసిన పాయింట్ అది. సో హియర్ 1 2 3 4 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 2 కైండ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ది డివిఎం. జనరల్ గా 2 డిజిట్స్ ఉంటాయేమో ఎప్పుడైనా. ఏ టైప్స్ ఉంటాయంటే ఫుల్ డిజిట్, హాఫ్ డిజిట్స్ అంట. జనరల్ గా డిజిటల్ డివిఎంస్ లో మనకి 4 డిజిట్ డివిఎం అని, 3 డిజిట్ డివిఎం అని, 4.5 డిజిట్ డివిఎం అని, 3.5 డిజిట్ డివిఎం అని ఈ 4 డిజిట్ డివిఎం కి 4.5 డిజిట్ కి, అంటే ఇక్కడ ఈ 4.5 డిజిట్ కి 4 డిజిట్ కి తేడా ఏంటంటే, ఒక 4 డిజిట్ అంటే అన్ని కూడా ఫుల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. 4 డిజిట్ అంటే అన్ని కూడా ఫుల్ డిజిట్స్. అంటే 0 నుంచి 9 వరకు ఏ వాల్యూ నచ్చి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అప్ టు అది ఫుల్ డిజిట్ అంటే. 4.5 మీనింగ్ ఏంటంటే, హాఫ్ అనేది మేబీ వాల్యూ 1 అవ్వచ్చు లేదా 0 అవ్వచ్చు. హాఫ్ డిజిట్ అంటే మేబీ వాల్యూ 0 or 1. సార్ అసలు 4.5 డిజిట్ కి 4 డిజిట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, 4 డిజిట్ డివిఎం అనేది మనకి నార్మల్ గా మనకి 0 to 9 వరకు ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. 4.5 డిజిట్ అంటే హాఫ్ డిజిట్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఉన్న ఎగ్జిస్ట్ అయిన యొక్క మ్యాటర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. చూడండి, మనం పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో కానీ మిగతా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా చేసుకున్నాం, షంట్ కానీ సిరీస్ కానీ రెసిస్టెన్సెస్ యాడ్ చేసుకుని అమ్మీటర్ రేంజ్ ని, వోల్టేజ్ రేంజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం.
సిమిలర్ ఇక్కడ డిజిటల్ డివిఎంస్ లో కూడా రేంజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు 4.5 డిజిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హాఫ్ డిజిట్ వల్ల రేంజ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. సరే ఎలా సార్ హాఫ్ డిజిట్ వల్ల రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది? లెట్ us go through one example. So again I am remembering there are two type of digit, half digit and full digit. Half digit, the purpose of the half digit, it gives the range extension, also give the clarity on that. మనకు వచ్చిన డిస్ప్లే వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే చూపిస్తుందో మెజర్ చేయాల్సిన వాల్యూని మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ని మెజర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ వాల్యూ కూడా మోర్ క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్ట్. Now let us assume that the digital voltmeter has a 1 millivolt resolution, then it may be 1 or it may be 0. That is the difference. Maximum value అంటే 1 ఉంటుంది, మినిమం వాల్యూ అయితే 0 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు సార్ 999 తీసుకున్నాం అంటే మనకి 1 వోల్ట్ రేంజ్ ఉన్న మీటరు 3 డిజిట్ డిస్ప్లే ఉన్నాం అంటే 3 డిజిట్ డిస్ప్లే, అది 1 వోల్ట్ రేంజ్ అంటే మనకు మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? 1 వోల్ట్ రేంజ్ లో మాక్సిమం ఎంత? 0, 0.1, 0.3, 0. అలా సో ఆన్ 0.9999 is the maximum range of the 1 volt. 1 volt range లో maximum range ఎంత అవుతుంది? 0.99999. ఓకే, 2 volts range లో maximum range ఎంత అవుతుంది 3 digit division కి? 1.999. అంటే 2 volts తీసుకున్నప్పుడు బిఫోర్ వాల్యూ maximum ఎంత అమ్మా? సో 1.9999. సో ఫర్ 2 volts range అంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఈ 3 digit డివిజన్ తీసుకున్నప్పుడు 1 volt range తీసుకున్నప్పుడు 0.99 వచ్చింది. ఇక్కడ 3.5 తీసుకోవడం వల్ల హాఫ్ డిజిట్ వల్ల 1 పాయింట్ పెరిగింది. అంటే డెసిమల్ పాయింట్ ముందు ఒక వాల్యూ డిజిట్ యాడ్ అయింది. అంటే దాని రేంజ్ ఏమవుతుంది? 3.5 డిజిట్ వల్ల 1 volts రేంజ్ కాస్త 2 volts రేంజ్ కి చేరుతుంది. అంటే రేంజ్ అనేది మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూ రేంజెస్ ని పెంచుకోవచ్చు. సిమిలర్ గా నిన్న సమ్మర్ అడిగాడు రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎంత వరకు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది డిస్ప్లే అండ్ ఎటానేటర్ అని చెప్పాను. అందుకే డిస్ప్లే అంటే ఇదే అమ్మా ఇక్కడ. సో ఆ పాయింట్ అడిగినందుకు కొంచెం దీని వెళ్ళి చూపిస్తున్నాను. సో అక్కడ మీకు చెప్పిన డిస్ప్లే బేస్ చేసుకుని డిపెండ్ అవుతుందమ్మా, అటానేటర్ బేస్ చేసుకుని డిపెండ్ అవుతుంది. నువ్వు ఇచ్చేసిన అప్పుడు అటానేటర్ రేంజ్ బట్టి కూడా మనకి నార్మల్ గా రేంజ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను. సో జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైతే హాఫ్ డిజిట్ అని ఉంటుందో దాన్ని అప్పుడు ఏమంటారు? దాన్ని ఓవర్ రేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు. ఇలా 1 యాడ్ అయినప్పుడు అంటే నార్మల్ గా ఏం లేదు, 3 digit డివిఎం అనేది 0.99 వరకు మెజర్ చేస్తుందమ్మా. 0.999 వరకు మెజర్ చేస్తుంది. 3.5 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే హాఫ్ డిజిట్ వల్ల 1 కానీ మినిమం అయితే 0, మాక్సిమం అయితే 1 తీసుకుంటాం. మాక్సిమం అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ మాక్సిమం అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏంటంటే చేస్తుంటే 1.99 తీసుకుంటాం. దీన్నే ఓవర్ రేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం. దీన్నే ఓవర్ రేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది డిజిటల్ వోల్ట్మీటర్స్. సో ఎగ్జామినేషన్ లో ఎవరైనా కానీ బయట ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఎవరైనా అడుగుతారు డివిఎం లో హాఫ్ డిజిట్స్ పెరగడం వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్? రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. హాఫ్ డిజిట్ అంటే మాక్సిమం ఎంత వాల్యూ వరకు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇట్ మేబీ 1 or 0. డెసిమల్ ముందా డెసిమల్ బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్. హాఫ్ డిజిట్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్, 0 పాయింట్ ముందు బిఫోర్. సో దెన్ అనదర్ డెఫినేషన్ important for that one is what the resolutions of the DVM. Resolution of the DVM is the formula is 1/2 power n into full scale range. What is the resolution formula? 1/2 power n into full scale range. General minimum full scale range of the particular meter 1/2 power n into full scale range, where always remember always where n is the here number of full digits, not half digits. For example, I want to determine the resolution of a 3 digit DVM అన్నాడు అనుకోండి, 1/2 power 3 ఎంత? 1/2 cube. That is the resolution. Okay, suppose I want to determine the 4 digit DVM resolution, then 1/2 power 4. I want to determine the 4.5 digit resolution, then 1/2 power 4 only, because of we are not considered half digits, because of in the n indicates always full digits. But what is the full scale range? The entire concept is nothing but sensitivity of the that particular DVM. And the resolution into full scale range is nothing but our main sensitivity antam. So resolution into 1/2 power only, the sensitivity ante man get into that full resolution into that full scale range. Maximum anta varaku range measure cheyagaladu, full scale range aa value ni manam antare into resolution chesthe manaki sensitivity vastundi. In the next class we going to see these problems, 1-2 problems cheyadam, then we will understand clearly. Wait for some time, I think.